Welcome back, students, for the discussion on the soft computing and optimization techniques. So, in today's class, we are going to discuss about the artificial neural networks. And in the previous session, I had mentioned what is meant by ANN and its basic, and what are the layers are there in the ANN. So, let me continue with the discussion. So, as I mentioned in the previous session, that is, we are having three number of layers. One is the input layer, another one is hidden layer, another one is output layer. So, in the previous session, I had mentioned what are all the functions have been performed by this all three layers. And also, I had mentioned mathematically what are the process has been done in the hidden layer as well as in the output layer. So, now coming to the, these are the different things. Input layer is an artificial network, is the first layer. As soon as story full this is the input from external source and release it to the hidden layer. Now in the hidden layer, neurons receive the input from the previous layer, computes the weighted sum. This is the weighted sum. Weighted sum H11 equal to I1 into W1 plus I2 into W2. In the I1, W1 another, it's a weighted value. எல்லாத்தையும் சம் பண்றோம். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஹிடன் லேயர்ல பண்றோம். நம்பர் ஆஃப் ஹிடன் லேயர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக நம்மளுடைய கிளாசிஃபிகேஷன் அக்யூரசி நமக்கு இன்னும் அதிகமாகும். ஃபைனலி இந்த டிஃப்ரெண்ட் வெயிட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த அவுட்புட்ல ப்ராசஸிங் பண்றோம். இந்த அவுட்புட்ல எப்படி ப்ராசஸிங் பண்றோம் அப்படின்றது தான் இப்போ அடுத்தது. ஸோ இந்த ஹிடன் லேயர் வெயிட்டேஜ் நான் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்லேயே சொல்லியிருந்தேன். ஸோ திஸ் ஹிடன் லேயர் இப்போ x1 இஸ் இன்புட் x1 into w1. ஸோ இங்க என்ன ஈக்குவேஷன் வரும் அப்படின்னா in this particular part I will be getting an equation as x1 equal to capital X1 equal to small x1 into w1. Similarly here capital X2 equal to small x2 into W2. Now, previous slide has shown. So, this is the relationship between the artificial neural networks and the biological neural network. So, in this particular part, we have mentioned the biological neural network. As I mentioned in the biological neural network, we will be having an axon, and then a nucleus will be there, dendrites will be there, and with the help of this dendrites and dendrites, it will be connecting to the another network, another neurons to form a network. Similar to this one, here we are having n number of layers for the inputs, n may be any values, and then followed by the we'll be having hidden layer, and followed by the hidden layer will be having output layer. In the hidden layer and the output layer will be having just a round will be having linear function and the activation function. What is the linear function? So maybe let me take a equation that is h11 equal to what will be the equation? I1 into W1, I1 into W1, and then plus I2 into W1 plus I3 into W1. Likewise, we have input elements, input elements, but same H11 so W11, W11, and W11. So if there is any change in this I2, let us assume, for example, I1 equal to 1, I2 equal to 2, I3 equal to 3. So what will be the W1 1 assume? What will be the H1 value? 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6. If suppose na I2 value na vandu vary pandra appadina, will the result will also vary? Definitely vary agum, because this particular equation is having a linear relationship. Linear relationship means in the input in the left hand side, right hand side, the element na vary pannalum, it will directly influence the value of the H11 on the left hand side. So this is called as linear function. Exactly so. So what is meant by this activation function? The activation function we are able to perform ஒரு குறிப்பிட்ட இன்புட்டை வந்து இது என்ன டைப் பண்றது நம்ம வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ண முடியுது. So this activation function will be present in 2 layers. Remember this one. The activation function எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 லேயர்ல இருக்கும். Activation function will be present in the hidden layer as well as in the output layer. 2 லேயர்லயுமே இந்த activation function இருக்கும். So what is the role of this activation function? Is, as I mentioned in the earlier thing, that is activation functions are responsible for performing the classification process. Now, for example, ஒரு cat image கொடுக்குறேன். இந்த cat image வந்து இது cat தானா அப்படின்றத டயக்னோஸ் பண்ணணும், கிளாசிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹிடன் லேயர்லையும் கம்பைன்ட் வித் அவுட்புட் லேயர்லையும் சேர்ந்து தான் நடக்குது. ஸோ
அவுட்புட் லேயர்லையும் பாருங்க இப்போ இந்த அவுட்புட் அண்ட் ஹிடன் லேயர்ல இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ what is an activation function? So it introduces non-linearity into the model. Look at this one. அப்போ இந்த என்டையர் இதுலையுமே இந்த என்டையர் ஹிடன் லேயர் அண்ட் அவுட்புட் லேயர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறோம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன் h11 equal to i1w11 plus i2w12 sorry i2w11 plus i3w11 இந்த மாதிரி லீனியர் ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறோம். whereas activation function யூஸ் பண்ணி non-linear ஃபங்க்ஷனையும் உள்ள பண்ணுறோம். non-linear in the sense there is no link between the output as well as the input. Okay, so in the non-linearity property பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ள யூஸ் பண்ணுறோம். இன்னும் அடுத்த டாபிக் போகும்போது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் சொல்றேன். So this activation function allows the ANN to learn the complex patterns and then இந்த weighted sum எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்? weighted sum நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணல அப்படின்னா இந்த linearity and non-linearity functions நாம ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. So for that reason இந்த weighted sum of inputs எடுத்து அந்த mathematical operation பண்றோம். என்ன mathematical operations பண்றோம் அப்படின்னா these are the common four mathematical activation functions we are using. One is called as sigmoid function, another one is called as tan h function, another one is called as ReLU. ReLU ன்னு பார்த்தீங்கன்னா rectified linear unit function, இன்னொன்று softmax function. இது எல்லாமே வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது எல்லாமே ஏதோ ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன். ஏதோ ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் ஜென்ரலா சொல்லாம இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஷியேஷன் இன்டகிரேஷன் ப்ராசஸ் தான் பண்றோம். மேபி வி மைட் ஹவ் வண்டர் நம்ம 11th படிக்கும்போது இந்த இன்டகிரேஷன் டிஃபரன்ஷியேஷன் எங்க படிக்க போறோம் அப்படின்றது நம்ம யோசிப்போம். இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம படிக்கிறோம்? அப்கோர்ஸ் இந்த சிக்மாய்டு ஃபங்க்ஷன் இந்த tan h ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் வந்து இன்டகிரேஷன் டிஃபரன்ஷியேஷன் தான். மேபி tan hன்றது டேஞ்சென்ஷியல் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு டயக்ராமேட்டிக்கா சொல்லுவாங்கன்னா வாட் இஸ் சிக்மாய்டு ஃபங்க்ஷன்? சிக்மாய்டு ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சிக்மாய்டு ஃபங்க்ஷன். மேபி இதோட ரேஞ்ச் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா -1 இருந்து +1 வரைக்கும் வரும். ஓகே, வெறும் சைன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா வெறும் சைன் ஃபங்க்ஷன் லைக் திஸ் 0ல இருந்து +1 வரைக்கும். tan h ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா so this is for any sequence. For example எனக்கு எக்ஸ்போனென்ஷியலா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இதுதான் tan h ஃபங்க்ஷன். what is tan h ஃபங்க்ஷன்? this part divided by this. ஓகேவா? ஹைபோடென்யூஸ் தவிர இந்த ரெண்டு பார்ட் மேபி x, this is x and this is y. அப்ப x divided by y will be equal to the tan h function. Recurring rectified linear unit part and softmax பார்த்தீங்கன்னா it's also similar type to integration and differentiation concept தான் இனிமே நம்ம யூஸ். So these are the basic four models which we are using as an activation function. One is sigmoid function, another one is tangential tan h function, another one is ReLU function, another one is softmax function. இந்த ஃபங்க்ஷனோட டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ ஒரே ஒரு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம அந்த ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் since we are having multiple number of activation function எது எங்க யூஸ் பண்றதும் will be having a confusion. அதை இப்போ நம்ம என்னன்னு டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஸோ சிக்மாய்ட் ஃபங்க்ஷன் டிசைன் 0ல இருந்து 1 வரைக்கும் செக் பண்ணுவோம். So what is the role of a sigmoid function is whenever we are performing a binary classification process, எங்கெல்லாம் நம்ம binary classification பண்றோம், அதாவது yes or no type. மேபி நான் ஒரு இமேஜ் கொடுக்குறேன். இந்த இமேஜ் வந்து இந்த கொடுத்துருக்க இமேஜ் கேட்டா டாகா கேட்டா இல்லையான்னு செக் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நான் வந்து இன்புட் கேட் இமேஜே கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அவுட்புட் எனக்கு எஸ்ன்னு வரும். இல்ல வேற ஒரு இமேஜ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அப்போ நோன் வரும். ஓகேவா? இதுதான் எஸ் நோ கண்டிஷன் சொல்றோம். எஸ் நோ கண்டிஷன் சொல்றதுக்கு பதிலாக டெக்னிக்கலா சொல்லணும்னா பைனரி கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்றோம், 0s and 1s. So in this type of classification we have to use sigmoid function. அப்ப sigmoid function எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? இதை வந்து எஸ் ஆர் நோ கண்டிஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் வேணுமோ அங்கெல்லாம் வந்து பைனரி கிளாசிஃபிகேஷன் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம sigmoid function யூஸ் பண்ணுவோம். மேபி tangential function பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வைட் ரேஞ்ச் கொடுத்துப்போம். -1 இருந்து 0, 0ல இருந்து +1. ஓகேவா? இதுவும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அதே கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் தான், பட் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டட் ரேஞ்ச் கொடுக்கும். எஸ் ஆர் நோ ரெண்டே ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க, 3 ஆப்ஷனா கொடுக்குறோம் அப்படின்னா then we will be using this tangential function. And then softmax function, ReLU function இதுவுமே பாருங்க returns if the input is positive. So suppose எனக்கு வந்து நான் ஒரு டேட்டா கொடுக்குறேன், இந்த டேட்டா வந்து பாசிட்டிவா இருந்தது அப்படின்னா மட்டும் எனக்கு இன்புட் என்னோட ரிசல்ட் வந்து பாசிட்டிவா இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு அவுட்புட் எனக்கு ஜென்ரேட் ஆகும். ரிசல்ட் எனக்கு நெகட்டிவா இருந்ததுன்னா பை டிஃபால்ட் எனக்கு 0வே வரும். ஓகேவா? ஸோ இது எங்க யூஸ் பண்றது நான் எப்போ டெக்னிக்கலா நான் சொல்றேன். அண்ட் தென் softmax ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா which will be used for a multi-class classification model. Multi-class classification அப்படின்னா என்ன? ஒரு பிரெயின் டியூமர் ஒரு பிரெயின் இமேஜ் கொடுத்தா அதில் டியூமர் இருக்கு பிரெயின், அதில் வந்து பிரெயின் டியூமர் இருக்கு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவோம்.
பிரெயின் டியூமர் இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் அது என்ன கிளாஸ்ல இருக்கு, ஐ மீன் லெவல் 1 ஆஃப் டியூமரா, லெவல் 2 ஆஃப் டியூமரா, லெவல் 3 ஆஃப் டியூமரா, இல்ல லெவல் ஏபிசிடின்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல கேன்சர் செல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3 சொல்லுவாங்க. அதாவது மல்டிபிள் கிளாசிபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா தேர் வி ஹேவ் டு யூஸ் சாஃப்ட்மேக்ஸ். ஸோ இதை எக்ஸாக்டா எங்க யூஸ் பண்ணணும்னு. ஸோ எப்படி இதை சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஹவு டு சூஸ் ரைட் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ், ஸோ திஸ் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் கேன் பி சூஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி நேச்சர் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிபிகேஷன், என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சார், நான் பைனரி கிளாசிபிகேஷன் பண்ணணும். பைனரி கிளாசிபிகேஷன் எஸ்ஆர்ஓ மட்டும்தான் பண்ணணும், இல்ல மல்டிபிள் கிளாசிபிகேஷன் பண்ணணும், ஆர் ரெக்ரெஷன் மாடல் பண்ணணும் அப்படின்னா பைனரி கிளாசிபிகேஷன் அப்படின்னா நான் இப்போ என்ன சொன்னா, பைனரி கிளாசிபிகேஷன் மீன்ஸ் வி ஹேவ் டு யூஸ் ஒன்லி தி சிக்மாய்ட் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ நீங்க ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்றீங்க, மேபி இது கேட்டா டாகா ஐடென்டிஃபை பண்ணா மட்டும் போதும். ஓகேவா? அப்படின்னா that will be coming under binary classification. அப்போ இந்த இடத்துல நீங்க வந்து we can use only the sigmoid function. இல்ல சார் மல்டிபிள் கிளாசிபிகேஷன் பண்ணணும், லைக் கொடுத்துருக்க செல்ல வந்து கேன்சர் எந்த லெவல் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும். எஸ்ஆர்னோ பைனரி கிளாசிபிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அது எந்த கிரேட்ல இருக்குன்னு செக் பண்ணணும், மல்டிபிள் கிளாஸ்ல வரணும் அப்படின்னா. ஸோ ஹியர் ஐ ஹாவ் டு யூஸ் தி சாஃப்ட்மேக்ஸ் கேட்டகரி. ஆர் ரெக்ரெஷன், ரிப்பீட்டட் ரெக்ரெஷன் இஸ் ஃபீட்பேக். ரெக்ரெஷன் அப்படின்னா அவுட்புட் போயிடும், ப்ரீவியஸ் சாம்பிள் வச்சு மறுபடியும் வந்து ஃபீட்பேக்காக கொடுக்கும். ரிப்பீட்டட் கிளாசிபிகேஷன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா then we need regression type of regression க்கு பாத்தீங்கன்னா we will be using நம்ம ReLU type தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ReLU type பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அவுட்புட் பாசிட்டிவா இருந்தா எனக்கு அவுட்புட் will be generated, அவுட்புட் எனக்கு 1 வரும். எனக்கு அவுட்புட் நெகட்டிவ்ல இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு அவுட்புட் நெகட்டிவ்ல இருக்குன்னா எனக்கு அவுட்புட் நெகட்டிவ் வராம 0 வரும். ஸோ ரெக்ரெஷனுக்கு பாத்தீங்கன்னா I can use ReLU type. நெட்வொர்க் ஆர்கிடெக்சர் அடுத்த கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு செலக்ட் பண்றோம்னா பேஸ்ட் ஆன் நெட்வொர்க் ஆர்கிடெக்சர் வச்சு நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸ், எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸ் இருக்கு. அண்ட் ஒரு பாயிண்ட் நான் இதை சொல்றேன், தட் இஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் ஏஎன் லேயர்ல பார்த்தா we are having 3 layers. One is input layer, another one is hidden layer, another one is output layer. இதுல இன்புட் லேயரும் அவுட்புட் லேயரும் மேண்டேட்டரி கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணியாகணும். வேற ஹிடன் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனல், நம்ம வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ அடுத்து ஒரு கொஸ்டின் வரும், சார் ஹிடன் லேயர் வேணாம் அப்படின்னா நம்ம வெயிட் வந்து நம்ம இதில் இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. வெயிட் இன்க்ளூட் பண்ணல அப்படின்னா ப்ராப்பராக கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? தட் இஸ் ஐ லைக் டு மென்ஷன் ஒன் திங், இந்த ஹிடன் லேயர்லையும் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆட் பண்ணுறோம், அவுட்புட் லேயர்லையும் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா? ஒன்று வந்து சிக்மாய்ட், another one is tangential CANH, another one is ReLU model, another one is software. இந்த 4 சிக்மாய்ட் ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து நீங்கள் ஹிடன் லேயர்லையும் யூஸ் பண்ணணும், as well as நீங்கள் அவுட்புட் லேயர்லையும் யூஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் கிளாசிபிகேஷன் எங்கெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 லேயர்லையும் தான் பண்றோம். வேற இன்புட் லேயர்ல எந்த கிளாசிபிகேஷனும் பண்ணல, ஸோ இன்புட் லேயர்ல எந்த ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஆட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ சின்ஸ் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூஸ் இன் அவுட்புட் லேயர் ஆல்சோ, சில சின்ன கிளாசிபிகேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா we do not need hidden layer. Say for example ஒரு ஆல்பபெட் கொடுக்குறேன், இந்த ஆல்பபெட் வந்து ஏவா பியா சியா ஐடென்டிஃபை பண்ணல, இது ரொம்ப பேசிக். இந்த மாதிரி பேசிக் கிளாசிபிகேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் ஹிடன் லேயர்லாம் தேவைப்படாது, வெறும் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் லேயர் இருந்தாலே போதும், நம்ம வந்து ஈஸியாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஸோ ஐ கேன் ரிப்பீட் தட் தி ஹிடன் லேயர் இஸ் அ ஆப்ஷனல் ஒன், we may use or we may not use. ஸோ நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸை பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமேஜின் எனக்கு வந்து 2 லேயர் தான் இருக்குது. ஒன் இஸ் இன்புட் லேயர், another one is called as அவுட்புட் லேயர். அவுட்புட் லேயர்ல பார்த்தீங்கன்னா நான் எதுவும் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறேன். கொடுத்துருக்கிற ஆல்பபெட் என்ன ஏவா பியா சியா டின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். அப்போ ஏவா பியா சி ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க அப்படின்னா A to Z பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 26 ஆல்பபெட்ஸ் இருக்கு. அப்போ மல்டிபிள் கிளாஸ்ல வரும். மல்டிபிள் கிளாஸ்ல நம்ம என்ன ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம்? மல்டிபிள் கிளாஸ் இன் தி சென்ஸ் மல்டிபிள் கிளாஸ் நமக்கு எது வந்து சாஃப்ட் மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ அவுட்புட் லேயர்ல என்ன ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம்? சாஃப்ட் மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லை சார் நான் கொடுத்துருக்கிற இமேஜ் வந்து வெறும் கேட்டா இல்லையா மட்டும்தான் செக் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அதுவுமே 2 லேயர்ஸ் தான் இருக்கு. இன் தட் கேஸ் நான் என்ன பண்ணலாம், சிக்மாய்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணாலே போதுமானது. ஸோ நெட்வொர்க் ஆர்கிடெக்சரை பேஸ் நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸை வச்சும் நம்பர் ஆஃப் நியூரான்ஸ் அண்ட் ட்ரைனிங் மெத்தட்ஸை வச்சு நாம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் பண்ணுறோம். கம்ப்யூட்டேஷனல் எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது எந்த ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும். காம்ப்ளெக்ஸாக ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும், நிறைய ப்ராசஸ் எடுத்துக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ReLU மாடல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்ப்யூட்டேஷனல் எஃபிஷியன்ட் ரொம்ப கம்மியான டைம் எடுத்துக்கும். அதே சமயத்தில் ஹை அக்யூரேட் வேல்யூ இந்த ReLU மாடலில் வரும். வேற இந்த சிக்மாய்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு
ரொம்ப அதிகமான கம்ப்யூட்டேஷன் டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ கம்ப்யூட்டேஷன் எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா ரெலூல அதிகம். ஐ மீன் எஃபிஷியன்சி ரெலூல அதிகம். வேற சிக்மாயில் பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி உங்களுக்கு கம்மி. சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் டிசைனிங் சிஸ்டம், இந்த சிஸ்டம்ல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக டயக்னாஸ் பண்ணணும், டைம் அதிகமாக எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னா, இன் தட் கேஸ் யூ கேன் யூஸ் ரெலூ ஆஸ் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன். இல்லை எனக்கு டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, அக்யூரேட்டாக வேணும் அப்படின்னா, தென் இன் தட் கேஸ் யூ ஹேவ் டு யூஸ் சிக்மாய்ட் ஃபங்க்ஷன் as the ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஒரு சிம்பிளா ஒரு டயக்ராம் சொல்லணும் அப்படின்னா மேபி இந்த ஏஎன்கே வரும். ஸோ இன் திஸ் ஒன், ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏதோ ஒரு இன்புட் கொடுக்குறேன். இன்புட் எந்த ஒரு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் இருக்க போகிறதில்ல. இன் திஸ் ஹிடன் லேயர் நான் ரெண்டு பார்ட்டாக கொடுத்துக்கிறேன். ஒன் ஹாஃப் ஐ மீன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் ஃபங்க்ஷன் வரும், ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன். ஐ மீன் ரெண்டுத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணுறோன்றதை நான் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டும் பிரிச்சு சொல்லுவேன். இந்த ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஹியர் இந்த ஹிடன் லேயரில் நான் அதிகமாக எந்த ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஐ கேன் யூஸ் ரெலூ மாடல். ரெலூ மீன்ஸ் ரெக்டிஃபைட் லாஜிக்கல் யூனிட். ரெலூ மாடல் யூஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் ரெலூ மாடலில் நிறைய எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் பாசிபிள் அவுட்புட் வரும். அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்மாய்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் வந்து ஐதர் பைனரி கிளாசிஃபிகேஷன் தான், எஸ் ஆர் நோ மட்டும் தான். ஸோ சிக்மாய்டு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஹைலி சூட்டபிள் ஒன்லி ஃபார் தி அவுட்புட் லேயர். அதாவது இதுல வந்து எனக்கு டியூமர் இருக்கு, இல்லை டியூமர் இல்லை, இது ஏ, இது பி, இது சின்னு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு சிக்மாய்ட் ஃபங்க்ஷனும் டேனச் ஃபங்க்ஷன் தான் அதிகமாக இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம். ஒய் டேனச் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் மேக்ஸ். ஸோ சிக்மாய்டும் சாஃப்ட் மேக்ஸ் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். பிகாஸ் டேனச் சிக்மாய்ட் பார்த்தீங்கன்னா டியூமர் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லும். அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி கிளாஸ் இங்கே சாஃப்ட் மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணி டியூமர் எந்த கிரேட்ல வரும் இட் டசன்ட் மீன். ஸோ சாஃப்ட் மேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ஹிடன் லேயர்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த இடத்துல டியூமர் இருக்கான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் அஸ்யூம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிடன் லேயர்ல டியூமர் இருக்கா இல்லைன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுங்க. இருந்தது அப்படின்னா அது எந்த கிளாஸ்ல வருது நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ we are having, I repeat, we are having 4 different types of activation function. One is sigmoid, where it is used is binary classification க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து டேனச் ஃபங்க்ஷன், கொஞ்சம் டீடைல்டு கிளாசிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்றோம். ரெலூ ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூஸ்டு, அவுட்புட் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் இன்புட் ஆன்சர்ஸ் அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்ணணும். அவுட்புட் நெகட்டிவாக இருந்தால் இன்புட் வேல்யூ 0 நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணணும். வேற நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் sigmoid next one is called as softmax function. Softmax function வந்து multiple class diagnosisக்கு தேவைப்படும். So hope you understand about this different activation function here. Now the next topic is, these are the ANN characteristics. Neurally implemented mathematical model. So full-ஆவே the mathematical model தான். இந்த mathematical modeling வச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த classification process இந்த neural networks பண்ணுறோம். And then large quantity of processing elements. Large quantity of processing elements சொல்றது hidden layerல நிறைய layers நம்ம யூஸ் பண்றோம், நிறைய elements யூஸ் பண்றோம். H11, H12 நிறைய elements யூஸ் பண்றோம். இது எல்லாமே கிராஸ் கோஆர்டினேஷன் பண்ற மாதிரி க்ளோஸ்லி இன்டர்கனெக்ட் ஆகிறதால தான் நமக்கு ஹை அக்யூரேட் டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியுது. அண்ட் இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ் ஓல்டு இன்ஃபர்மேட்டிவ் நாலேஜ். எல்லா இன்டர் கனெக்ஷன்ஸும் எதுக்காக இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, மேபி இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா திஸ் பர்டிகுலர் காம்பனன்ட் H11, இந்த H11க்கு பார்த்தீங்கன்னா I1ஓட இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் தெரியும், தவிர I2, I3, I4 பற்றி தெரியாது. அப்போ இந்த H11க்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணுன்றதுக்காக என்ன பண்றோம், நம்ம இன்டர் கனெக்ஷன் பண்றோம். So that's the reason for the interconnection. And then computational power is determined by the neurons. இந்த computational power வந்து பாருங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து திடீர்னு வந்து ஒரு டெக்னிக்கலாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். கொஸ்டின் டிசைன்ஸ் வாட் இஸ் நியூரான், இல்லை வாட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் நியூரான் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்கணும்னா ரொம்ப நேரம் யோசிக்கிறான் அப்படின்னா, which mean he is keep on performing the computation to come to a conclusion. So this will be increasing the computational power and computational time. Whereas கொஞ்சம் ஹைலி நான் நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காரு, பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து நிறைய நான் இன்ஃபர்மேஷன் அவர் படிக்கிறாரு அப்படின்னா வாட் இஸ் நியூரான் சொல்லி டக்குன்னு சொல்லுவார். ஸோ தட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் நார்மல் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஒரு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு, ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு, அதை பேஸ் பண்ணி கம்ப்யூட்டேஷனல் பவரும் வேரியும். நவ் கமிங் டு தி பேசிக் மாடல். என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the types can be classified based on interconnection, based on the training rules, எப்படி நம்ம டேட்டா ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம், and based on the activation function வச்சு பண்ணலாம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்டர்கனெக்ஷன்ஸ் என்ன டைப் மட்டும் சொல்றேன், அந்த டீடைல் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் இன்டர்கனெக்ஷன்ஸ் தி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் நியூரான்ஸ், எப்படிலாம் நியூரான்ஸ் கனெக்ட் ஆகுது டயக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு இன்னும் பர்ஃபெக்டாக புரியும். தி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் நியூரான்ஸ் டு ஃபார்ம் தி
layer. So in what way the neurons are being arranged? இதுதான் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம். இதை பேஸ் பண்ணி எத்தனை கிளாசிபிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னு டிவைட் பண்ணும். So this based on interconnections, என்னென்ன types of பிரிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா single layer feed forward network, multi-layer feed forward network, single node with its own feedback, single layer recurrent network, multi-layer recurrent network. இதுல உங்களுக்கு காமனான டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா feed forward network, feedback network, recurrent network. இதுதான் காமன் டைப்ஸ். இதுல feed forward networkல ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன் இஸ் சிங்கிள் லேயர், another one is multi-layer. feedbackல single node வருது. Recurrent neural network பார்த்தீங்கன்னா one is single layer, another one is multi-layer. So first of all, feed forward network அப்படின்னா என்னன்றத பார்ப்போம். So feed forward means டேட்டாஸ் எனக்கு எல்லாமே ஃபார்வர்டு தான் மூவ் ஆகும். இப்போ this one டேட்டாஸ் எனக்கு எல்லாமே ஃபார்வர்டு தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. எதுவுமே பேக்வர்டு எனக்கு ஃபீட்பேக்காக வரல. So this is called as feed forward network, which means data has been moved in the only one direction. It is from left hand side right hand side, or else ஒரு direction மட்டும் தான். இன்புட் வந்து அவுட்புட் மட்டும் தான் மூவ் ஆகுது. எந்த டேட்டாவும் ஃபீட்பேக்காக வரல. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் நோ ஃபீட்பேக். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஃபீட் ஃபார்வர்ட் நெட்வொர்க். இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன் இஸ் கால்ட் ஆஸ் சிங்கிள் லேயர், another one is called as multi layer. இதுதான் நம்ம அடுத்த டாபிக்கா பார்ப்போம். வாட் அபவுட் ஃபீட்பேக் நெட்வொர்க்? இஸ் லுக் அட் திஸ் ஒன். இந்த அவுட்புட் லேயர்ல இருக்கிற வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா மேபி ஹிடன் லேயருக்கு கொண்டு வருவாங்க. இந்த அவுட்புட்ல ஜென்ரேட் ஆகிற வேல்யூவை திரும்பவும் ஹிடன் லேயருக்கு கொண்டு வருவாங்க. Similarly, not இதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம கிட்ட இல்ல, any layers நீங்க கொடுக்கலாம். So this is called as feedback network. So which means the output generated by the one layer has been fed back as the input to the another layer. I repeat, ஒரு லேயர்ல ஏதோ ஒரு லேயர், ஓகேவா, ஒரு லேயர்ல இருக்கிற அவுட்புட்டை இன்னொரு லேயருக்கு நீங்க இன்புட்டா கொடுத்தீங்கன்னா that is called as feedback network. Whereas what is recurrent network is, ஒரு லேயர்ல ஜென்ரேட் ஆகிற அவுட்புட்டை அதே லேயர்ல இருக்கிற மற்ற காம்பனண்ட்டுக்கு நீங்க ஃபீட்பேக்கா கொடுத்தீங்கன்னா that is called as, this is called as lateral feedback. Recurrent இல்ல, this is called as lateral feedback. What is lateral feedback is, so feedback என்னது? feedbackனா I repeat, ஒரு லேயர்ல இருக்க அவுட்புட்டை இன்னொரு லேயருக்கு ஃபீட்பேக்கா கொடுக்கிறது. that is one layer to another layer. Whereas lateral feedback is the output produced in the one layer is fed as the input to the another layer, another component in the same layer. ஒரே லேயர்லயே என்ன பண்ற, இன்னொரு காம்பனண்ட் இன்புட் ஆகுது. So this is called as lateral feedback network. அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா that will be forming a lateral feedback network. Recurrent network. Recurrent in the sense கவனிங்க. First என்னது? feedback network. feedback என்னது? ஒரு லேயர்ல ஜென்ரேட் ஆகிற அவுட்புட்டை இன்னொரு லேயருக்கு கொடுக்குறீங்க. மேபி இதுவும் ஹிடன் லேயர் தான். ஹிடன் லேயர் 2ல இருந்து ஹிடன் லேயர் 1க்கு நீங்க ஃபீட்பேக்கா கொடுக்குறீங்க. ஆர்எல்ஸ் இப்படி பண்றீங்க. அவுட்புட் இருக்க வேல்யூவை ஹிடன் லேயர் 2க்கு கொடுக்குறீங்க. ஆர்எல்ஸ் அவுட்புட் இருக்க அவுட்புட்டை ஹிடன் லேயர் 1க்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா that will be coming into the classification called as ஒரு லேயர் டு another லேயர்னா ஃபீட்பேக். லேட்டரல் ஃபீட்பேக் என்ன வருது? வாட் இஸ் லேட்டரல் ஃபீட்பேக்? ஸோ சேம் ஹிடன் லேயர்ல இருக்கிற ஒரு காம்பனண்ட் வந்து இன்னொரு காம்பனண்ட்டுக்கு, ஐ மீன் இந்த காம்பனண்ட் அவுட்புட் இன்னொரு காம்பனண்ட் இன்புட் ஆகுது. இந்த காம்பனண்ட் அவுட்புட் இன்னொரு காம்பனண்ட் இன்புட் ஆகுது. தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் லேட்டரல். ஸோ இந்த ரெக்கரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையுமே கம்பைன் பண்ணுறது. திஸ் ஒன் சேம் நெட்வொர்க்குக்கே வந்து உங்களுக்கு ஃபீட்பேக்கா போகுது. சேம் நெட்வொர்க்குக்கே உங்களுக்கு ஃபீட்பேக்கா போகுது. அட் தி சேம் டைம் அனதர் லேயருக்கும் ஃபீட்பேக்கா போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் த கம்பினேஷன் ஆஃப் போத் ஃபீட்பேக். This is the feedback and this is the lateral feedback. So everything combined பண்ணீங்கன்னா you can form the recurrent neural network. So hope you understand what are the different types of ANN in the based on the types of connection. Connection மட்டும் தான் சொன்னேன். நம்ம மீதி ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன், இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் பேஸ் பண்ணி ANN டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம், ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம். அது நான் இன்டர் கனெக்ஷன் மட்டும் தான் சொல்றேன். இன்டர் கனெக்ஷன்ல ஃபீட் ஃபார்வர்ட் நெட்வொர்க் இருக்கு, ஃபீட்பேக் நெட்வொர்க் இருக்கு, ரெக்கரண்ட் நெட்வொர்க் இருக்கு. மூணு தான் பேசிக் டைப்ஸ். ஸோ இந்த ஃபீட்பேக் நெட்வொர்க் ஃபீட் ஃபார்வர்ட்னா டேட்டா ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷன்ல தான் மூவ் ஆகும். ஐதர் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட், ஐ மீன் சிம்பிளா சொல்லணும்னா இன்புட் லேயர்ல இருந்து அவுட்புட் லேயருக்கு மூவ் ஆகும். Whereas இந்த ஃபீட்பேக் நெட்வொர்க் ஒரு லேயரோட அவுட்புட் will be fed as the input for the another layer. Lateral feedbackனா the output will be shared in the same layer between among the components. H11 வந்து H12 மாறும், H12 வந்து H12 மாறும். இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி it will be forming a recurrent network. So in the next class we shall discuss about the
First look at it is what is meant by single layer feed forward network and what is meant multiple layer feed forward network in the next class. Thank you.